नमस्कार बंधु माने स्वागत करुछि आपण मानकु चैनल कथामृत को। आज आमे सुनिबा आम ओडिशार घरे घरे परिचित पूजा पाउथिबा आम बड़ ठाकुरंकर परंपरा संस्कृति संस्कार और इतिहास सारा विश्व रे व्यापीछि। समस्तंकर हृदय सिंहासन रे से विराजमान, समस्ते तांक प्रेम डोरी रे बंधा सेही महिमामय सेही लीलामय सेही विश्व ब्रह्मांडर ठाकुर श्री जगन्नाथ आम मानकर गर्व और गौरव। तांकर लीला जेते कहले भी सेते कम बोली मने हुए, आहुरी शुणिबाकू इच्छा हुए। सेही इच्छामयंकर गोटे लीला आज आमे शुणिबा पूर्व आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु, आउ पाखरे थिबा बेल बटन को प्रेस कर दियंतु, जहा द्वारा आपण मानक पाखरे आमर सब भिडियोर नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। भिडियोटी भलो लागिले लाइक शेयर करी समस्तଙ୍କ पाखरे पहुंचंतु। ताहाले आसंतु सुनिबा श्री जगन्नाथंकर गोटे लीला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत प्राप्ति प्राणीर प्रधान लक्ष्य, यह समस्ते उपलब्धि करि न पारिले सुद्धा दिन आसे ताहा करंती। अतएव जेतेबेले प्राणी उपलब्धि करिब जे ब्रह्म साक्षात तार एकांत काम्य, सेतेबेले ही कार्य पई से तत्पर प्रकाश करिब। नचेत दीर्घसूत्री होई जन्म मृत्युर कालचक्र रे पड़ी केवल छटपट भी हेबा ही सार हेब। एणु बुद्धिमान प्राणी माने पूर्वपुरुषंक गवेषणा लब्ध ज्ञान उपरे आधारित करी अनुभूति द्वारा एक निश्चित शक्ति अवलंबन करी जीवन आगेई नेबा समीचीन। जेउ माने वास्तव तत्व उपलब्धि करी भगवत साक्षात्कार करि परिछंती सेमाने अमर तथा आदर्श। सेही भक्त माने जगतर जाज्वल्यमान ज्योतिष्क होई सदा देइथांती दिग्दर्शन। दक्षिण भारत केरल राज्यर आलारबंदराचार्य सेमानंक मध्यरे अन्यतम। आजकू बहु वर्ष तलर कथा। साधु आलाबंदराचार्य शास्त्र अध्ययन करू करू जगन्नाथ तत्व पाठ करी दिव्य ज्ञान प्राप्त हेले। दारु ब्रह्म दर्शन मात्रे मुक्ति निश्चित जानी जगन्नाथ दर्शन अभिलाषी हेले। सही समय रे तीर्थ करबाकू हेले चाली चाली जीवाकू पड़ुथाए। जानवाहनर अथवा रास्ता घाटर कौनसी सुविधा नथिला, तेणु तीर्थयात्री अति कष्ट और विपदपूर्ण थिला। तथापि विपद संकुल दक्षिण भारतरू भक्त आलारबंदराचार्य श्रीक्षेत्र पुरी अभिमुखे अग्रसर हेले। केते नदी नाल गिरी वन जंगल पार्वतीय अंचल अतिक्रम करी चली थांती। थरे थरे दीर्घ दिन धरी भोक उपवास रे रही चलिबाकू पड़ुथाए। तथापि आलाबंदराचार्य टिके भी थकी न जाई यात्रा अब्याहत रखिथांती। जगन्नाथ दर्शनर एते आकर्षण जे भोक शोष परिश्रम क्लांति भूली मतवाला हाथी परी आगे जाउथांती। मनर दृढ़ता जेकोसी कार्य को सहज और सफल कर देई पारे। बहुदिन परे बहु कष्टरे भक्त आलाबंदराचार्य श्रीक्षेत्र रे पहुंची अनुभव कले जगन्नाथ दर्शन उत्साह शतगुण रे बढ़ी जाइछि। विपद घेररू कष्टरे मुक्ति पाइले जो मानसिक स्तर आसे ताहा से अनुभव कले। कृपण हराइथिबा द्रव्य प्राप्त हेले जो आनंद पाए ताठारू बेसी प्रफुल्लित हेले। से आउ संयत करी पारिले नहीं। काल विलंब न करी विश्राम न नहीं आगे गले श्रीमंदिर को। पागलंक परी खोजी बुलिले दारु ब्रह्म जगन्नाथंकु। जोग को सेतेबेले श्रीमंदिर रे भगवान दारु ब्रह्म जगन्नाथ नथिले, से अनवस्थार गृहरे थिले। अनवस्थार समय रे प्रभुंक दर्शन निषेध, केवल गुप्त पूजा चले। अन्य कौनसी भगवान को विग्रह रे एपरी घटे नहीं। केवल दारु ब्रह्म जगन्नाथंकर यह एक स्वतंत्रता। ज्येष्ठ पूर्णिमा हेउछि देवस्नान पूर्णिमा।
ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ମହାସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସେ ଏତେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ରୋଗ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବରୋଗ ନିବାରକ ଭଗବାନ ନିଜେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀଙ୍କ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚିକିତ୍ସାର ଆଶୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଏଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଯତ୍ନ ସକାଶେ ଅନବସର ଗୃହରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ସେବା ଚାଲେ। ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନବସର ମନ୍ଦିରରେ ରହି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ନିଜ ନିଜ ନବଯୌବନ ବେଶ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅସମ୍ଭବ। ଯିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ବିଳମ୍ବ କୋଟି ଯୁଗ ସମମଣେ ସେ କି 15 ଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିପାରେ? ଖରସ୍ରୋତସିନୀକୁ କେବେ କ'ଣ ବାଲିହିଡ଼ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରେ? ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଧ୍ରୁବ କରିଛି ସେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ମାନିପାରେ? ଦିନେ ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ଏପରି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ରାଜମହଲରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ବଣ ପାହାଡ଼ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସରୀସୃପ ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଶେଷକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେହିପରି ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କରି ନେଉଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷ ନିମନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଦୃଢ଼ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ସହିତ ମଧୁର ଖେଳ ଖେଳି ଭକ୍ତିର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ କରାନ୍ତି। ଅନବସର ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କ ପାଇକ ଓ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପଥ ଓଗାଳି ନେଲେ। ଲୋକମୁଖରେ ମୁଖରିତ ହେଲା ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧୁ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାହା କାନକୁ କାନ ହୋଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାରା ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଲରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ନାମ ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରି ବିକୃତ ଭାବେ କହୁଥାନ୍ତି, ଜନତା ଛୁଟି ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଆଲରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନବସର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ବିଦ୍ରୋହ ଜାତ ହେଲା ମନ ଭିତରେ। ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବୃଶ୍ଚିକା ଦଂଶନ କଲେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ବାଧା ଯେତିକି ଆସୁଥାଏ ସେ ସେତିକି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଉଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଅନବସର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଜାଣି ନିଜ ଉପରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଗଲା। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପର ଶେଷ ପରିଣତି ବୃନ୍ଦଚିତ୍ତ। ସେହିପରି ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚରମ ଚେଷ୍ଟାର ବିଫଳତାରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ବିନା ଜୀବନ ବୃଥା ଓ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ଭାବିନେଲେ। ଏହିପରି ଅପଦାର୍ଥ ଜଡ଼ ଶରୀରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ହେଲେ। ଏଣୁ ଜର ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲେ। ଯଦି ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ରାତି ଭିତରେ ମହୋଦଧିରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଚାହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ସକାଶେ ସେ ଚାଲିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଜାଣି କିଏ ଅବା କାହିଁକି ବାକି ସମୟତକ ନଷ୍ଟ କରିବ? ଏଣୁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ସମୟକୁ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗାନ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ସମୁଦ୍ରାଭିମୁଖେ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଗଣମଲ୍ଲ ସାହି। ସେହି ଛକରେ ଅଛନ୍ତି ମଶାନ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର। ବାନରଟିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅନୁଧାବନ କଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସାଧୁ ବାନରକୁ ଚିହ୍ନିପାରି କହିଲେ, ଭକ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ, ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରି ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ନିଶାପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ କରି ସୀତାରାମଙ୍କ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଭେଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ପଟ୍ଟାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ କରାଇଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ଭୂଷିତ ବଜ୍ରାଙ୍ଗରେ ବନଫୁଲ ଶୋଭିତ ଅତୀବ ମନୋହର। ଆପଣ ବହୁରୂପୀ ହୋଇ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ। ତେବେ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ସଂକଳ୍ପ ଯେପରି ପୂରଣ ହେବ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସଂକଳ୍ପ ସାଫଲ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଜୀ ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି କହିଲେ, ହେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ବିଧି ନିଷେଧ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଅନବସର ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କର ରୂପ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ କଳ୍ପନା କରିବା ନିଷେଧ। ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଭକ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଅବା ନୀତି ରକ୍ଷା କରିବେ? ଜଗତରେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତାର କାରଣ କ'ଣ ଭକ୍ତ ହେବ? ଏଣୁ ଆପଣ ଅନବସର ସମୟ ତକ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବାଣୀ ଶୁଣି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଜୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ନିକଟତମ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭୁ କେବେ ଟାଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏ ଅଧମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହେଉ। ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ବିନା ପ୍ରାଣର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସେ ସେ ତାହା ପାଳନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅତଏବ ଅଧୁନା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ପ୍ରାଣହୁତି ଦେବି। କିପରି ମୁଁ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ ହେବି? ସତ୍ୟ ହିଁ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ହିଁ ନିୟମ। ଏଣୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଦେଖି ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ। ଏଣୁ ଭାବି ବିଚାରି କର୍ମ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନବ ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ। ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନବ ଶରୀରର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ। ଜାଣିଶୁଣି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଅଧୋଗତିର କାରଣ ହେବ କାହିଁକି? ଅପେକ୍ଷା କରି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କର। ଚାଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବା। ସେଠାରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା। ଆପଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମ ନିଜ ଭକ୍ତି ବଳରେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ହୁଏ ବିଜୟୀ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତାଧୀନ କହି କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ। ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହରେ ସମୁଦ୍ରାଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଭଗବାନ ବିଚିତ୍ରମୟ, ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାମୟ। ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏକ ଲୀଳା ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରରୂଢ଼ା ପିତୁଳିକା। ପ୍ରାୟ ଆମେ ନିୟତିର କ୍ରୀଡ଼ନକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିପାରିଛି, ତାକୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଭଣ୍ଡେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତର କଣ୍ଢେଇ। ନିଜେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଦେଖା ଶକ୍ତି ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିଗଭ୍ରାନ୍ତ କରିନେଲା। ତାଙ୍କରି ଗତି ସମୁଦ୍ରର କୂଳେ କୂଳେ ହେଲା। ରାତ୍ରର ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ପାଦରେ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ସ୍ପର୍ଶ କରି, ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ କାନରେ ଶୁଣି ଅନୁମାନରେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେଉଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଦେଖା ନାହିଁ। କେବଳ ପାଦକୁ ବାଲି, କାନକୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳକଣିକା ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ। ତଥାପି ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପାଦକୁ ଛୁଉଁ ନଥାଏ। ଚାଲି ଚାଲି ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ରାତ୍ର ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ପୂର୍ବାକାଶରେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଉଙ୍କି ମାରିଲେଣି। ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେଣି। ଉଷାର ଝଲକ ଭିତରେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ମଳିନ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାତୀ ସଙ୍ଗୀତରେ। ସାଧୁ ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଆମ୍ର ଓ ଝାଉଁ ବଣ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ନିୟତିର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଉପହାସ। ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଦା କଲେ। ସେଥିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ସହସା କାହାର ବଳିଷ୍ଠ ହସ୍ତରେ ଅଟକି ଗଲେ। ପବିତ୍ର
କରସ୍ପର୍ଶରେ ଦେଖିଲେ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭଙ୍ଗ ବିବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଶୋଭା ବିଚିତ୍ର ପରିପାଟି ସତେ ଯେପରି ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଏକ ବହୁରୂପୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଅପଲକ ନୟନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଲାବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ। ରୋମାଞ୍ଚିତ କଳେବରରେ ଲୋତକ ଭରା ନୟନରେ କଣ୍ଠରୋଧ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ମୟ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଜିଣା ସୁନ୍ଦର ତନୁଶ୍ରୀର ଏ କି ରୂପ? ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ମୁଁ କ'ଣ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଲ ଅଧରରେ ହସି ହସି ମାଦକ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଲାବନ୍ଦାର, ତୁମେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ରୂପସଜା ହୋଇ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଦେଲ? ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମୋତେ ବେଶଭୂଷା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲା ନାହିଁ। ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲି। ତୁମେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ସେହି ଏକା ଜିଦ୍। ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ମୋର ବା ଚାରା କାହିଁ? ମୁଁ ଯେ ତୁମର ଦାସ, ତୁମ କଥା ରଖିବି ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହା କଥା ରଖିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅବସର ସମୟ। ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିଷେଧ। ଏହା ବିଧିସମ୍ମତ। ଦେହୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ, ତେଣୁ ମୋ ଶରୀର ବିବର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇପାରିବି? ବେଶ ହୋଇ ଆସିବା ଅବସରରେ ହୁଏତ ତୁମେ ଇହଧାମରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି? କାହାଠାରୁ ଭକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ନା, ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ନୀତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ? ଭକ୍ତି ଗଦ୍ଗଦ ହୋଇ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ଆଲାବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦକୁଞ୍ଜକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମର ଏହି ନାମରେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏଠାରେ ବିରାଜିତ ହେଲି। ଅଣବସର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଜନିତ ସୁଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଲାରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଆସି ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସ୍ରୋତ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ଛୁଟି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଜଣତା ଅଗ୍ନି ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ଆଲାରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବବିଭୋର ହୋଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବଳିଆରଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆଲାରନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ରାଧେ ରାଧେ।